السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین گرامی، پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فکرے کا ڈھانچہ جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب پہ محیط ہوتا ہے۔ یہ بات میں ہر لیکچر میں ریپیٹ کروں گا کیونکہ ہمارا فکرہ ٹارگٹ ہے اور فکرے ہی ہم نے بنانا سیکھنا ہے۔ تو فکرے میں ہم نے یہ دیکھا کہ سبجیکٹ، آبجیکٹ، ورب کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ورب اور ورب کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، ورب ٹرانسٹیو کیا ہے، ورب ان ٹرانسٹیو کیا ہے۔ اسی طرح سے میں نے آہستہ آہستہ الفاظ کا اضافہ کرتا چلا گیا۔ تو پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ ایڈجیکٹو کیا ہوتا ہے۔ اب بات یہ کہ صفات جو ہوتی ہیں وہ اردو گرامر کے اندر ان سے مراد یہ صفات اچھی، بری، کالی، گوری ہوتی ہیں۔ عرف عام میں صفات سے مراد کسی کی اچھائی ہوتی ہے، لیکن اردو گرامر میں یا اردو زبان کے اندر اسے ہم ایک معلومات کہتے ہیں جو نام کے ساتھ منسوب ہوتی ہے اور نام کے بارے ہمیں مزید معلومات فراہم کرتی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ ہی از اے مین، وہ ایک آدمی ہے، تو آدمی سب دنیا میں یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہی از اے شارٹ مین، وہ چھوٹا آدمی ہے، ہی از اے ٹال مین، ہی از اے شارپ مین، وہ تیز آدمی ہے، ہی از اے گڈ مین۔ یہ تمام جو میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ تمام ایک صفات کو ظاہر کر رہے ہیں، اور ایڈجیکٹو سے مراد وہ صفت ہوتی ہے جو نام سے پہلے آتی ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تو ناظرین، دو طرح کی صفات ہوتی ہیں، ایڈجیکٹو اور ایڈورب۔ تو ایڈجیکٹو اور ایڈورب، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈجیکٹو جو ہے وہ نام سے پہلے آتا ہے، یعنی پرسن، سبجیکٹ، آبجیکٹ فکرے میں ہوں ان سے یہ پہلے آئے گا۔ اس کے علاوہ جو ایڈورب ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ فکرے کے آخر میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ ہی از اے مین، ہی از اے گڈ مین، ہی از اے نائس مین، وہ ایک اچھا انسان ہے، عمدہ انسان۔ تو جب میں اس کو ورب میں استعمال کروں گا اپنا ایڈورب کو، تو اس میں ایڈورب جو ہے وہ نام کے بعد آئے گا۔ جیسے مثلاً ہی ٹیچرس می، وہ مجھے پڑھاتا ہے۔ اب سبھی پڑھاتے ہیں، اس میں تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہی ٹیچرس می نائسلی، وہ مجھے بڑا عمدے طریقے سے پڑھاتا ہے۔ شی چیٹس می، وہ مجھے دھوکہ دیتی ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیں کہ شی چیٹس می ویری شارپلی، یا ویری نائسلی، یا ویری بیڈلی، وہ مجھے بہت برے طریقے سے دھوکہ دیتی ہے۔ تو ناظرین، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈجیکٹو بھی صفت ہے، ایڈورب بھی صفت ہے، لیکن بات پھر کتنی ہے کہ ایڈجیکٹو وہ صفت ہے جو نام سے پہلے آتی ہے، ایڈورب وہ صفت ہے جو نام کے بعد آتی ہے۔ تو بہرحال کچھ تفصیل کے لیے ہم بلیک بورڈ کی طرف چلتے ہیں یا نوٹ بک کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ تو ناظرین، میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ایڈجیکٹو اور ایڈورب، ایڈجیکٹو وہ صفت ہے جو نام سے پہلے آتی ہے اور ایڈورب وہ صفت ہے جو نام کے بعد میں آتی ہے۔ تو یہ دیکھیے، میں نے لکھ کے دکھایا آپ کو، میں نے دو کالم بنائے ہیں۔ پہلے کالم میں ایڈجیکٹو ہے اور دوسرے کالم میں ایڈورب ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پریکٹیکل، ہی از اے مین، وہ ایک آدمی ہے، ہی از اے پریکٹیکل مین، وہ ایک عملی آدمی ہے۔ تو یہ عملی ہونا اس بندے کی صفت ہے۔ تو صفات ہمیشہ نام سے منسوب ہوتی ہیں۔ یہ نام صرف انسانوں کے نہیں ہیں، زیروں کے نہیں ہیں، دنیا میں ہر چیز، یعنی کہ دس از ماؤنٹین، دس از ویری ڈینجرس ماؤنٹین، ہی از اے مین، ہی از اے ڈینجرس مین۔ تو اس کا خطرناک ہونا، اس کا خراب ہونا، اس کا گندا ہونا، اس کا بدماش ہونا، اس کا کالا ہونا، چھوٹا ہونا، برا ہونا، کسی بھی جاندار یا بے جان، کیونکہ اللہ پاک نے دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی ہے ہر چیز کا نام رکھا ہے اور اس نام کے ساتھ صفات کو بھی منسوب کر دیا ہے۔ تو جو ایڈجیکٹو ہے یہ فکرے میں سب سے پہلے آئے گا، اور یہ سادہ فکرے میں آئے گا، میں آپ کو بتا دوں۔ اور جو ایڈورب ہے یہ سادہ فکرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ سادہ فکروں کے بارے میں، ورب کے فکروں کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں لیکچرز کے اندر۔ تو سادہ فکرے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر ورب نہیں ہوتا اور لیکن اس میں ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، یعنی امدادی فعل ہوتے ہیں۔ جیسے ایسن از اے مین، ایسن از اے گڈ مین، اس میں کوئی ورب نہیں ہے۔ ایسن کا آدمی ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے،
ठीक है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं। अगर हम ये कहें कि एहसन टीचर्स मी, असलम मुझे, एहसन टीचर्स मी, एहसन मुझे पढ़ाता है, तो पढ़ाने वाला कौन है? असलम है। और पढ़ने वाला कौन हूँ? मैं हूँ। तो अब ये काम बीच में क्या? पढ़ाई का। तो काम दोनों बंदों को बांध के रखता है। तो पहला जो है वो पढ़ाने वाला जो होता है लफ्ज़, वो फ़ाइल होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इसी तरह से जो एडजेक्टिव है वो सादा फ़िक्रे में इस्तेमाल होगा, यानी वो सिफ़ात को ज़ाहिर करेगा, बस इसका और कोई काम नहीं है। लेकिन एडवर्ब जो है वो नाम के बाद में आएगा। और नाज़रीन आपको बता दूं कि ये वर्ब वाले फ़िक्रे में इस्तेमाल होगा। और मैंने आपको बताया था कि जिस फ़िक्रे में वर्ब होगा डेफिनेटली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली उस फ़िक्रे का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं किसी भी टेंस के साथ होगा। तो मैं इसको ज़रा थोड़े से फ़िक्रे बना के आपको वाज़ेह करता हूँ। असलम इज़ ए मैन, ही इज़ ए प्रैक्टिकल मैन, दिस इज़ उर्दू इज़ अवर लैंग्वेज। तो उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। तो उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। ये कौमी ज़बान, ये जो लफ्ज़ है इसने ये वाज़े कर दिया उस ज़बान के बारे में कि ये हमारी कौमी ज़बान है। दिस इज़ पेन, ये एक पेन है। पेन सभी होते हैं, अनोखी बात तो नहीं है, लेकिन दिस इज़ फाइन पेन, ये एक उम्दा पेन है। तो ये उम्दा होना इस नाम की सिफ़त है। इस तरह से नाइस, ही इज़ ए मैन, ही इज़ ए नाइस मैन। शी इज़ ए गर्ल, शाजी इज़ ए गर्ल, हुमैरा इज़ ए गर्ल। भी सभी लड़कियाँ होती हैं, लेकिन जो सिफ़ात होती हैं ये दूसरे बंदे से आपको मुमताज़ कर देती हैं, अलग थलग कर देती हैं, इनफरादियत देती हैं। शी इज़ ए गर्ल, शी इज़ ए शार्प गर्ल, वो तेज़ तरार लड़की है। तो ये शार्प जो लफ्ज़ है ये चूँकि नाम से पहले आया है, नाम क्या है? शादिया जी। इस तरह से अब आप आ जाए एडवर्ब की तरफ। तो एडवर्ब के अंदर हम ऐसा करेंगे कि ये आपके नाम के बाद में आएंगे। मैंने कहा ना कि दो सिफ़ात होती हैं, एक सिफ़त वो होती है जो नाम से पहले आती है और दूसरी सिफ़त वो होती है जो नाम के बाद में आती है। अब मिसाल के तौर पे एहसन बिहेव्स मी, एहसन मेरे साथ सलूक करता है, सलूक रखता है। एहसन बिहेव्स मी नाइसली। अब ये नाइसली, अब उर्दू में पहचान एडवर्ब की क्या है कि इसके बाद डबल एल होगा, उसके बाद वाई होगी या सिंगल एल वाई होगा। जैसे नेशनल, नेशनली, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली, फाइन, फाइनली, नाइस, नाइसली, शार्प, शार्पली, एजुकेशनल, कौमी, एजुकेशनली। तो ही टीचेस मी, वो मुझे पढ़ाता है। तो पढ़ाना तो एक काम है, कुछ सिफ़त नहीं है, ये काम है। लेकिन अब अगर आप ये कह दें कि ही टीचेस मी प्रैक्टिकली, तो वो मुझे अमली तौर पे पढ़ाता है, थ्योरेटिकली नहीं, नज़रियाती तौर पे नहीं, बातों बातों में नहीं, हकीकत में मुझे पढ़ाता है। इसी तरह से ही स्पीक्स, वो बोलता है। हाँ जी, अगर आप ये कह दें कि ही स्पीक्स फाइनली, वो बड़ी उम्दगी से बोलता है। या ही स्पीक्स नाइसली, वो बड़े अच्छे तरीके से बोलता है। शी चीट्स मी, वो मुझे धोखा देती है। और धोखा सभी देते हैं, धोखा देना एक काम है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और इनके बीच में वर्ब है। तो काम हमेशा दो फरीकैन को बांध के रखता है, काम हमेशा सेंटर में होता है और फिज़िकली भी वर्ब दरमियान में होता है। मैं आपको ये पहले वाज़े कर चुका हूँ। तो नाज़रीन, ये जो अपना एडवर्ब है, इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये नाम के बाद आता है। शी चीट्स मी, धोखा तो सभी देते हैं, ये कोई अनोखी बात तो नहीं है। शी चीट्स मी, असलम चीट्स मी, आई चीट्स हिम, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा इजाफा कर देंगे कि शी चीट्स मी वेरी बैडली। अब इसके अंदर जो वेरी है ये भी इसमें सिफ़त है, क्योंकि वेरी ने इजाफा किया शार्पली के अंदर कि वो मुझे धोखा देता है बुरी तरह, बहुत बुरी तरह। तो जो वेरी है ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये उसकी मकदार में इजाफा कर रहा है, धोखा देने की मकदार में, नहीं सॉरी, बुरे तरीके से उसमें इजाफा कर रहा है। लिहाजा शार्पली जो है, बैडली ये भी एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और वेरी भी एडवर्ब है। तो एनीवे, शी चीट्स मी वेरी बैडली, शी टीचेस मी नाइसली। तो अब ये हजरात आप देख रहे हैं कि पहले सब्जेक्ट आ रहा है, बीच में वर्ब आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद शार्पली आ रहा है, नाइसली आ रहा है, एजुकेशनली आ रहा है, प्रैक्टिकल आ रहा है। तो बहरहाल उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो लंबी है तो मैं आपको बोरियत से दो चार नहीं करना चाहता। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।